नमस्ते सर, नमस्कार जी। आपका नाम बताएंगे? मारू नाम राम गोपाल माली है। आपने कौन सी फिल्म का प्रीमियर अभी रखा हुआ है? अभी जो हमने जिस फिल्म का प्रीमियर रखा है उसका नाम है माय डियर पापा। इसके पीछे आपका क्या सिद्धांत है? मेरी सोच यह है कि जो अभी बच्चे जिस तरह से बाप और बेटे का एक जनरेशन गैप होता है और जिस तरह से घर में क्लेश होता है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं होनी चाहिए। मैसेज देना चाहते हैं हम कि प्रत्येक बच्चे अपने बाप को समझे और बाप अपने बेटे को समझे, तभी ये दुनिया आगे चलेगी। तो यही मेरा उद्देश्य था और हमारे राइटर का उद्देश्य था कि हम ये मैसेज पब्लिक तक दें। ये फिल्म आपने कितने टाइम में लॉन्च की? इस फिल्म को बनाने में हमें करीबन 1.5 महीने का समय लगा मेकिंग में। 1 महीना मेरी डायरेक्टर टीम ने मेहनत की, प्री प्रोडक्शन किया, फिर 2-3 महीने में पोस्ट प्रोडक्शन किया। तो करीबन एक फिल्म बनने में 5 से 6 महीने लगते हैं, जिसका ऑडियंस 5 मिनट में रिव्यू दे देती है, लेकिन हमें 5-6 महीने मेहनत करनी पड़ती है उस मूवी पे, तब ये मूवी तैयार होती है। ये फिल्म के पीछे आपको किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा था? वैसा देखे तो सबका सपोर्ट रहा, मेरी डायरेक्शन टीम का, मेरे प्रोड्यूसर का, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मुझे रहा, वैसे सबका रहा लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मानिन जी त्रिवेदी का रहा। मानिन जी है मेरे मित्र, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और जो मेरे एसोसिएट डायरेक्टर प्रवीण भाटिया, मेरे असिस्टेंट प्रिया और रिचा, उन्होंने बहुत ही मेहनत की, खून पसीना बहाया है। एक्टर लोगों ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया, सबने अच्छा काम किया। तो एक गुजराती फिल्म के लिए इस तरह से टीम वर्क करके हम अच्छा फिल्म करते हैं। एक लिमिटेड बजट पे हम अच्छा करना चाहते हैं हिंदी लेवल का, तो वैसे ही संभव होगा जब सब टीम सपोर्ट करेगी। और मुझे गर्व है कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली जिसने मुझे सपोर्ट किया। रामगोपाल जी, ये मूवी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो बाकी अदर मूवी से ये क्यों ऑडियंस क्यों जाएंगे मूवी देखने के लिए? क्या इस चीज़ के अंदर क्या खास बात है इस मूवी की? हमने सिर्फ इस फिल्म को इंटरटेन के हिसाब से नहीं बनाया, इसमें इंटरटेन भी है लेकिन साथ में एक मैसेज है और एक फैमिली ड्रामा भी है नॉर्मल। आप लोगों ने मीडिया सब ने आपने मूवी देखी है तो शायद आपने फील किया होगा कि जिस तरह से जिस वे से ये मूवी चली है, स्टार्ट थी और 25 जब जब रीते इमोशन इसमें ऐड हुए, तो वो चीज़ें क्या है कि लोगों को एक एप्रिशिएट करती है कि हाँ वास्तव में ये हमारे आम लोगों के टच की फिल्म है। इसमें हर बाप अपने को उस कैरेक्टर में जो हमारी इस फिल्म में बाप है देखता है कि यार वास्तव में मेरा बेटा भी ऐसे करता है, ये वो नहीं मानता है बात, या हर बेटा अपने आप को वो सोचता है हाँ कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, पापा सही है। तो बस इतना हो जाए तो हमारे लिए बहुत है सर। जी सर। एक बाप होने के नाते अपने बेटे के लिए हर कोई बाप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंक करता है कि वो चलते चलते गिर ना जाए, मगर जो बच्चा होता है कि मेरे पीछे सीसीटीवी लगाया हुआ है, बस मुझे कुछ करने नहीं देता है। एक्चुअल में इस फिल्म में ये भी है कि जब तक बाप का साया रहता है ना, उस समय आपने सही कहा कि वो उसको रहता है कि मेरे पीछे मेरा बाप है, उसको चिंता नहीं रहती। लेकिन एहसास कब होता है कि मैं अपनी म्यूजिक छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, मैं व्यापार करूंगा, जब उसको एहसास होता है कि मेरा बाप दुनिया में नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा सर। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है। एक बाप का बेटे के प्रति सपोर्ट रहता है, लेकिन बेटे वो चीज़ मानते नहीं है कि मेरा बाप हमारे भले के लिए कह रहा है, वो कुछ गलत नहीं कह रहा है। लेकिन वो बाप को दोस्तों में कि मेरा बाप ऐसा वैसा, मतलब वो समझ नहीं पाते बाप को। जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है सर। तो मैं हर बेटे से वही बोलता हूँ कि आप अपने बाप को समझो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपने बेटे को समझे तब तक बहुत टाइम हो जाए और आपका बाप इस दुनिया से चला जाए। क्योंकि सर इस फिल्म से मेरे कई भावनाएं जुड़ी है। मैंने इस फिल्म में, मेरा भी एक ही बेटा है, मेरी बेटियां हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा होता है और लगता है कि बाप को हर बेटे को बाप को समझना चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो ફોર મચ ગિવિંગ યોર ઇમોશનલ મેટર. થેન્ક યુ વેરી મચ. માય ડિયર પપ્પા આ મૂવીમાં હું લીડ કરી રહ્યો છું. જે બાપ દીકરા વચ્ચેની જે સ્ટોરી છે એમાં હું દીકરો બન્યો છું. જે બાપ બનેલા છે એનું નામ છે નિસર્ગ ત્રિવેદી. સ્ટાર કાસ્ટમાં મારી સાથે જે હર્ષિતા છે, ખુશ્બુ છે, મારા ડિરેક્ટર છે રામગોપાલ માલી, બધાનો ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે, એટલે હું આ બધાનો ખૂબ આભાર માનવા માંગુ. થેન્ક યુ. તમે આની પહેલા કોઈ મૂવી કરી હતી? આની પહેલા મેં કેમ છું મૂવી કરેલું છે, વિઠ્ઠલ થીડી કરેલું છે, લાઇબ્રેરી કરી વેબ સિરીઝ કરી છે, એમાં લીડ કરેલું છે, એટલે લીડિંગમાં અમારું પહેલું મૂવી છે. ઓકે.
મેડમ આપનું નામ અને રોલ જણાવો. હાય, મારું નામ છે હર્ષિતા પાંઠાણિયા. મારું કેરેક્ટર આ ફિલ્મમાં છે જે પ્રાપ્તિ છે. પ્રાપ્તિ એક એવી ફ્રેન્ડ છે જે દરેકના જીવનમાં હોય છે, જે દરેકનું સારું કરવા માટે હંમેશા ત્યાં હોય છે. પણ ઘણીવાર એવું થાય કે ફ્રેન્ડ ઝોન, અત્યારની જનરેશન આ વાત સાથે વધારે રિલેટ કરશે કે તમે ફ્રેન્ડ ઝોન થઈ જતા હો છો. તો આ ફિલ્મમાં પ્રાપ્તિ ફ્રેન્ડ ઝોન થઈ ગઈ છે. પછી લેટર ઓન રિયલાઇઝ થાય છે કે હા, there was someone, હીરોને રિયલાઇઝ થાય છે કે હા, there was someone જે મારી માટે આટલી કેર કરતું હતું, બટ મેં એને નોટિસ જ ના કર્યું. તો બસ મારું કેરેક્ટર આવું છે, સરસ છે પ્રાપ્તિ, જે એક બાપ અને દીકરાને જોડવા માટે કડી બને છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. રોલ હતો તો આની પહેલા ક્યારે નેગેટિવ રોલ કર્યો હતો કે આ ટફ લાગ્યું છે તમને? ના, મેં ક્યારેય નેગેટિવ રોલ નથી કર્યો. ધીસ ઇઝ માય થર્ડ મૂવી ઓફિશિયલી, પણ જ્યારે બહુ સીધી સાદી સિમ્પલ છોકરીનો જ કર્યો છે. એન્ડ આ મારું ઓફકોર્સ નેગેટિવ કેરેક્ટર છે, એટલે એમાંથી બી મને બહુ શીખવા મળ્યું. અમારી ટીમનો ઇન્ક્લુડિંગ ડિરેક્ટર, દીર્ઘ, હર્ષિદા, પ્રોડ્યુસર્સ, પૂરી ટીમ જેટલા બી ક્રૂ મેમ્બર્સ છે બધાનો બહુ સપોર્ટ મળ્યો છે. and they are very much well talented and experienced in their professions. એમના તરફથી મને કંઈ ને કંઈ શીખવા મળ્યું છે. અને જે નેગેટિવિટી ને જે નેગેટિવ ઇમોશન જે બહાર કાઢવાના હોય, યુઝ્યુઅલી ના આવે ને, તમને એવું લાગે કે તમે એની ઇનજસ્ટિસ કરી રહ્યા છો, તો એ જે નેગેટિવિટીને બહાર કાઢવાનું, જે ગુંડાગીરી જે બહાર કાઢવાવાળો જે હિસ્સો છે, એમાં તો લાઈક ડિરેક્ટર જ હેલ્પ કરી શકે કે જ્યાં સુધી તમે પ્રોપર ને સાચો ટેક ના આપો ત્યાં સુધી એ કીધા કરશે કે ના, એક સીધી છોકરી નથી દેખાવાનું, આમાં नेगेटिविटी बाहर काढ़वानी है. तो ही इज द वन जिन्हें आ कैरेक्टर ने जीवा માટે હેલ્પ કરી છે ફॉर द मूवी. थैंक यू. मैडम, अगर कोई आप जब रोल करते हैं, जो भी किरदार आप निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस किरदार के अंदर घुस जाते हैं. हाँ जी. तो जब आप वो किरदार से बाहर आते हैं, तो जब नॉर्मल ऑडियंस को आप फेस करते हैं, हाँ. तो नॉर्मल ऑडियंस जब आपको उस कैरेक्टर के रूप में देखती है, हाँ. तो आपको क्या फील होता है उसमें? उस टाइम पे एक्चुअली वही फील होता है कि वो शायद मुझे ऐसे ही समझेगी कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, बट आई गेस मैं वो चीज़ रिकवर कर सकती हूँ इफ आई विल हैव अ राइट अप्रोच एंड पॉजिटिव अप्रोच टू द ऑडियंस वन ऑन वन. जब भी मैं बात करूँ तब मैं एक्चुअल खुशबू क्या हूँ वो बन के बात करूँ. ये फिल्म देखने के बाद जो ऑडियंस है आपके नेगेटिव रोल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए. क्या आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स नेगेटिव रोल के क्या मिलेंगे? क्या आप तैयार हैं? सी मुझे ये लगता है कि जब आप एक्टर होते हो ना, तब आपको जो भी रोल मिला है उसको आपको जस्टिस करना है, वेदर इट्स लीड, सेकंड लीड. I am asking for the negative roles, only for. And negative, हाँ, if I am getting negative role and if it's like मुझे लगता है कि मैं मेरी एक्टिंग से उसको जस्टिस कर पाऊंगी, then definitely I will accept. But you have the need of any teacher, just like Mali sir. हाँ. Otherwise, that will be the very tough for the anyone. Yes, I agree that like we need a right team and right director, of course. Thanks, Mali sir. હવે એક ખાસ એક તમે લોકો જોડે શૂટિંગ કર્યું તો લાઈક વી આર લાઈક ફેમિલી. એવું લાગે કે ઘરે તમે ભાઈ જોડે વાત કરો છો, ઘરે તમે મમ્મી પપ્પા જોડે વાત કરો છો. એવી જ રીતે કે ભાઈ બહેન વચ્ચેનો એક પ્રેમ, અને ભાઈ જ્યારે મુસીબતમાં આવે તેને કેવી રીતે બચાવવાનું, ભાઈની મમ્મીની જગ્યાએ બહેન છું, પણ બહેન મમ્મી બનીને કેવી રીતે એને સાચવે, એને કેવી બધી પરિસ્થિતિમાંથી એને બહાર નીકળવાનું, એના સુખ દુઃખમાં સાથ આપવાનું, કાઇન્ડ ઓફ એ રોલ છે, એ બહેનનો રોલ છે. તો મલ્ટિપલ રોલ હતો તમારો આની અંદર કે પપ્પાને પણ સપોર્ટ કરવાનો છે, ભાઈને પણ કરવાનો છે અને મમ્મીને પણ કરવાનો હા, છે. એટલે મને પણ એવું હતું કે મારે પપ્પાની કંપની મારે બી સંભાળવી છે, કારણ કે એક છોકરી બી બધું કરી શકે છે. જરૂર નથી કે આ જમાનામાં છોકરો જ બધું કરી શકે. તો એક મારી બી હોપ હતી, તો મેં એ બી ઘણી જગ્યાએ પપ્પાને બી સપોર્ટ કર્યો છે, મમ્મી ભાઈ બધી રીતે. તો બધા રોલ જેવા હતા જે પર્સનલ પાત્રવાળા હતા, પણ તમારો જે કહેતો મલ્ટિપલ રોલ હતો કે બધી જગ્યાએ તમારે એવા પાત્ર ભજનો, ખરેખર બહુ સરસ કામ હતું તમારું. હદ છે તમારો વારો, તો તમારો રોલ તો બહુ ડેન્જર હતો. તો હસવાનું, રોવાની સાથે પણ સપોર્ટ કરવો અને થોડા વારે અંતરે સમયાંતરે કેવું લાગ્યું તમને કે આ રોલ તમને જે મળ્યો હતો તેમાં? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો મારું નામ ધીરા ગર્ગ છે. લગભગ 3 વર્ષની મહેનત બાદ મને આ રોલ મળ્યો છે. બહુ જ નાનો રોલ હતો, પણ મેં બખૂબી નિભાવે એવું મને લાગે છે. આરજી માલી સરે બહુ જ મને કીધું હતું કે તું कर सकेगी, ऐसा कुछ नहीं तू नहीं कर सकती, बट मैंने अच्छे से बखूबी निभाया और मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. Thank you. હા, આપનું નામ અને મારું નામ બીજલ પટેલ છે અને મારું કુકિંગ કેરેક્ટર હતું. અને સરે અમને બહુ સરસ રીતે ફેમિલીની જેમ રાખ્યા અને બહુ જ સરસ મજા આવી મૂવીમાં. અને જે પપ્પા અને દીકરાની જે સ્ટોરી છે એ તમે બધા જોજો, બહુ સરસ.
મમ્મીનું કેરેક્ટર નિભાવવામાં આવેલું છે તમારા દ્વારા, તો આની પહેલાં તમે ક્યારેય આ કેરેક્ટર નિભાવેલું છે ખરું? અને નિભાવ્યું છે તો આમાં અને આગળના કેરેક્ટરમાં જે નિભાવેલા છે તેમાં શું ડિફરન્સ લાગ્યો? આજથી લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું લીડ એક્ટ્રેસ તરીકે વર્ક કરતી હતી ત્યારે મને મા બાપના આશીર્વાદ પિક્ચરમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ માનો રોલ ઓફર થયો હતો અને ત્યારથી મા તરીકેના રોલની મારી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી. અને વિક્રમ ઠાકોર સાથેનું અને પ્રશાંતભાઈ બારોટ સાથેનું મારું એ પિક્ચર સુપર હિટ રહ્યું હતું અને એક પછી એક પગથિયું ચડતા ચડતા આજે મને આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 25 વર્ષ થઈ ગયા છે. અને ભલે માનો રોલ હોય છે પણ દરેક ફિલ્મમાં કંઈક ખાસિયત હોય છે, કંઈક બારીકાઈ હોય છે અને દરેકની લાગણીઓ અલગ હોય છે. જેમ કે માય ડિયર પપ્પાની વાત કરું તો આપણે જનરલ લાઈફમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે દરેક ઘરમાં ફાધર અને સન એટલે મોટાભાગના ઘરમાં એવું હોય છે કે બંનેનો રેપો નથી હોતો પણ લાગણી ખૂબ હોય છે. તો આ બેને જોડવાનું અને બંનેની વચ્ચે પીસાવાનું પણ માના ભાગે જ આપતું હોય છે. એટલે મા બધાને બેલેન્સ કરવાનું કામ કરતી હોય છે. અને બસ આ રીતે મેં કેરેક્ટર સમજ્યું અને એ રીતે મેં મારું બેસ્ટ આપવાનો ટ્રાય કર્યો છે અને બધા આર્ટિસ્ટે ખૂબ સરસ કામ કર્યું છે. અને આફ્ટર ઓલ આ એક ખૂબ સુંદર મૂવી બની છે, ફેમિલી મૂવી, અને દરેક ફેમિલીને સાથે જોવા જઈ શકાય એટલી નીટ એન્ડ ક્લીન અને સરસ મૂવી છે. ખૂબ જ પ્રશંસનીય હતું. તો આપણો પરિચય આપી અને કેરેક્ટર વિશે થોડા 2 શબ્દ કહેશો? મારું નામ છે મારિન ત્રિવેદી અને કદાચ તમે સિનિયર જર્નલિસ્ટ જોડે તમે કાકા ચાલે બાકા સિરિયલ કદાચ નામ સાંભળ્યું હોય. જે ટીવી હતો એ હું વર્ષો પહેલાં, એટલે હું લગભગ હવે તો 20 વર્ષથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અને હું ઓન એન્ડ ઓફ જોડાયેલો રહ્યો છું, વચ્ચે સંકળાયેલો રહ્યો છું. અને આ જે કેરેક્ટર હતું એવું હતું કે તોફાની મિત્રનું કેરેક્ટર હતું જે દર વખતે જે હીરો છે એને કંઈ ને કે ગુંદુ ચતું સુજાડ્યા કરે છે ફિલ્મ દરમિયાન. પણ તમને ખબર પડે કે જ્યારે મિત્રો તમારી આજુબાજુ ના હોય ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે મિત્રોની એકચ્યુઅલ એમ્બિયન્સ શું. જ્યારે એની જોડે કોઈ નથી રહેતું ત્યારે એને ખ્યાલ આવે છે કે આજે તોફાની રમૂજી મિત્રો મારી જોડે હતા, બધા મારા એકચ્યુઅલી સપોર્ટ હતા. અને બસ એ જ એક નાનો આમ તો એક સરસ મજાનો પ્રયાસ હતો કે બને એટલું લાઇટ રહી શકે, કારણ કે ઓવરઓલ ફિલ્મ ઘણી હેવી છે અને થોડી સિરિયસ. એટલે મારો પ્રયત્ન હતો કે આ રોલ બને એટલો લાઇટ રહે, થોડુંક કોમેડી ટચ અમે આપી શકીએ તો થોડાક ઓડિયન્સને મજા આવે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે ખાસ એક આ મૂવીમાં જે તમે રાઈટ મૂવી કરી છે બરાબર, તો તમે આ જે તમને આઈડિયા આવ્યો છે કે જે એક પારિવારિક રીતના મૂવી પણ લાગવી જોઈએ અને જે અત્યારના જનરેશન પ્રમાણે એક પિતા અને પુત્ર જે એકબીજાની સમસ્યાઓ અને સમય નથી સમજી શકતા જે જનરેશન ગેપના હિસાબે, તો તમને આ જે વિચાર આવ્યો કઈ રીતના આવ્યો? મારું નામ સોહમ પાલનપુરી અને ઘણા સમયથી ઇવન 4-5 વર્ષથી કહી શકાય આ મૂવી વિશેનું મંતવ્ય અને વાતચીત અને કઈ રીતની બનાવી એના વિશેની વાતચીત ચાલુ હતી. અને ત્યાં એવું લાગ્યું કે સમાજના અંદર કંઈક વિશેષ આપણે આપવું હોય તો સમાજને એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ જાય એવી કંઈક મૂવી લઈને આપણે આવવું પડશે. અને એના માટે ઘણું બધું વિચાર્યા પછી એવું લાગ્યું કે અત્યારના સમયમાં ડિજિટલ યુગના અંદર બાપ બેટાનું જે રિલેશન છે એ સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને એટલા માટે એવું કંઈક કરીએ કે જેનાથી એક સ્ટ્રોંગ મેસેજ સમાજમાં જાય. અને ત્યારે આવો વિચાર આવ્યો કે અત્યારની જે જનરેશન ગેપ છે, જે ઘરની કહાની છે, દરેક ઘરે આ માતા અને પિતા અને પુત્ર વચ્ચેની કહાની જે ટ્રાયેંગલમાં ચાલતી હોય છે, એ ઘરની કહાનીને અમે દરેક ઘરની કહાની લાગે એ રીતે વિચારી અને એક સ્ટોરી લખવાનો મને પ્રેરણા મળી. અને મને આજે તો પ્રીમિયરમાં જોઈને બહુ સરસ લાગ્યું કે મારા જે પાત્રો હતા બધા જીવંત થઈ ગયા. મેં જે વિચાર્યું હતું માતાનું, પિતાનું અને ઇવન ધ્યેયનું પાત્ર છે, પ્રાપ્તિનું પાત્ર છે, જેનીનું પાત્ર છે, મારી નજર સામે જીવતા જોઈને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. ખૂબ સરસ મૂવી બની છે, પ્રેરણાદાયક છે અને ફેમિલી સાથે જોવાય છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે આખી ફેમિલી સાથે બેસીને આપણે આ મૂવીને જોઈ શકીએ. ઓકે, થેન્ક યુ સર. ચાલો ઉભા રહો, મેં પણ આવી જાઉં. थोड़ा पीछे हो जाएंगे ना.